اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے سارے جسم کے تمام اعضاء یعنی آرگن کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ جس طرح ہم آنکھیں ایک آرگن ہے، زبان ایک آرگن ہے، ہاتھ ایک آرگن ہے، پاؤں ایک آرگن ہے، اسی طرح نظام دوران خون کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ اگر ہم دل جو ہے وہ خون جسم کے پورے حصوں میں سپلائی کرتا ہے، اس کا سپلائر کا کام ہے، اس کا پمپ کا کام ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط ہے کہ دل صحت مند ہو۔ تو اگر ہم دل کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ہمیں اقدامات کرنا پڑیں گے۔ وہ اقدامات مندرجہ ذیل ہیں، یعنی کہ وہ ایک چارٹ کے اوپر ہے، وہ 7 اقدامات ہیں۔ ہم ان 7 اقدامات کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھ کر اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اگر بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صحت مند دل کا ہونا ضروری ہے۔ صحت مند دل ہمیں اس مندرجہ ذیل اقدامات کے اوپر عمل کر کے ہی میسر ہو سکتا ہے۔ تو وہ اقدامات 7 ہیں، 7 اقدامات ہیں۔ نمبر 1 یعنی صحت مند دل، صحت مند زندگی۔ اس کو اگر ہم انگلش میں لیں تو ہیلتھی ہارٹ، ہیلتھی لائف۔ تو اس ہیلتھی لائف کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ تمباکو نوشی ترک کر دیں، یعنی کوائٹ اسموکنگ، یعنی ہم تمباکو نوشی سے دور ہو جائیں۔ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو تمباکو نوشی کے ساتھ اپنے دل کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تمباکو نوشی ترک کرنا پڑے گی۔ تمباکو نوشی میں کسی قسم کی بھی جو تمباکو سے ریلیٹڈ ایٹمز ہیں ان سے آپ کو دور ہونا پڑے گا۔ ان سے کچھ احباب کہتے ہیں کہ ہم تمباکو نوشی کرتے ہیں، ہم تمباکو نوشی چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہماری عادت بن گئی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں آج ہی آپ ارادہ کر لیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوا ہے جن کی عمر 80 سال ہے، تو جب ان کو 80 سال کی عمر میں اس بات کا پتہ چلا کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو انہوں نے 80 سال میں ایک دن ارادہ کیا، دوسرے دن چھوڑ دی۔ تو دوسرا قدم ہے نمک کا استعمال۔ نمک کا استعمال کم سے کم کیا جائے، یعنی نمک جو ہے جس سے آپ کا بلڈ پریشر وہ انکریز ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ نمک کا استعمال کم کریں گے تو آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر کم ہوگا، یعنی ریڈیوس سالٹ انٹیک، یعنی نمک تو جتنا کم لیں گے، جتنا آپ اپنے جسم میں نمک کا کم سے کم کھائیں گے تو آپ کا دل صحت مند ہوگا۔ نمبر 3 پہ نیند پوری کریں۔ اکثر لوگ نیند کی طرف دھیان نہیں دیتے، یا تو وہ بہت زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں یا بہت کم سوتے ہیں۔ کم سے کم جو نیند کا انٹرول ہے، نیند کا ڈیوریشن ہے، وہ 6 سے 8 گھنٹے ہے۔ ہمیں 6 سے 8 گھنٹے اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں کم سوتا ہے، فلاں زیادہ سوتا ہے تو ہم نے کم والے کی نقل اتارنی ہے یا زیادہ والے کی نقل اتارنی ہے۔ نہیں، ہمیں اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کو لینا ضروری ہے۔ ذہنی تناؤ کو دور کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہنی تناؤ کو کم سے کم کریں۔ تو اس کے لیے آپ کسی خاموش جگہ پر بھی بیٹھ کر اپنے آپ تمام فکروں سے دور خود بیٹھ کر اپنی جو سوچ ہے اس کو ایک مرکز پر لائیں۔ تو آپ اپنے جتنی بھی آپ کے ذہن میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے ساتھ ہم پریشانیوں نہیں، ہمارے ساتھ ہر انسان امیر ہے یا غریب ہے،
उसके ऊपर परेशानियां हैं, लेकिन वो अपने ज़हनी तनाव को कम करने के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन करे, यानी ज़हनी तनाव को कम करने के लिए जितनी भी वो कोशिश कर सकता है वो करे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। उसके लिए जो मैंने पहले बात की है कि नमक का इस्तेमाल भी कम से कम करें। अगर आप नमक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर जो है वो सस्टेन हो सकता है। अगर आपने खुद घर में बैठ के ब्लड प्रेशर जांचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फार्मूला है कि आप 90 में अपनी उम्र को प्लस कर दें। अगर 90 में आप अपनी उम्र को प्लस करेंगे तो वो आपका ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो आ जाएगा और नीचे वाला जो है वो 90 से कम होता है। अगर इसके अलावा एक और फार्मूला है कि आप एक हफ्ते ब्लड प्रेशर चेक करवाते जाएं और साथ लिखते जाएं। जब आप ब्लड प्रेशर चेक करवाते जाएंगे, साथ लिखते जाएंगे, तो उसको 7 के ऊपर तकसीम कर दें, 7 के ऊपर तकसीम करेंगे तो वो आपका एवरेज ब्लड प्रेशर आ जाएगा। बाकायदगी से वर्जिश करें। अपने आपकी जिस्म की जो ग़िज़ा है वो आपकी वर्जिश है। आप अपने जिस्म की बाकायदगी से, रेगुलरली से सुबह या शाम को कोई ऐसा टाइम महसूस कर लें जिसके अंदर आपने वर्जिश जरूर करनी होती है। आप वर्जिश करेंगे तो आपका जिस्म जो है वो तंदुरुस्त और तवाना दिखेगा, वो सेहतमंद होगा, तो वो आप सेहतमंद नजर आएंगे। तो ये अगर वर्जिश नहीं करेंगे तो सारा दिन आप थके हारे होंगे। तो अगर आप काम से फारिग होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं तो ये तो हमारी वर्जिश है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप वर्जिश करेंगे और बाकायदगी से वर्जिश करेंगे, उसके लिए मखसूस वक्त रखेंगे, तो आपका जिस्म जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जिस्म को बेहतर करेंगे तो आपका दिल बेहतर होगा। अगर आपका दिल बेहतर होगा तो आपकी जिंदगी भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। फल और सब्जी का इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जी का इस्तेमाल करें। हाँ, महंगाई है, महंगाई के दौर में फल ज्यादा महंगे हैं, तो फल अगर आप फल कम खाएं तो सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा। आप हफ्ते का एक शेड्यूल तैयार करें कि आपने 3-4 दिन जो है वो सब्जी का इस्तेमाल करना है, 2 दिन आपने दाल का इस्तेमाल करना है, 1 दिन गोश्त का। हमारे यहाँ लोग ज्यादातर ये जेल में बैठा लेते हैं कि गोश्त खाने से इनके जिस्म में बेहतरी आती है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप दालें ज्यादा खाएंगे, गोश्त ज्यादा खाएंगे, तो आपके यूरिक एसिड का लेवल जो आपके जिस्म के अंदर एक मखसूस पैमाना है कि वो 7.5 मर्द हजरात में, 5.7 जो है वो फीमेल हजरात में, वो आपकी अपर लिमिट है। तो अगर आप वो लिमिट क्रॉस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर गोश्त खाएंगे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके दिल को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके दिल को नुकसान होगा तो आपकी जिंदगी जो है वो जीर्ण हो जाएगी। तो आप अगर ये वो इक़दामात हैं जिनके ऊपर आप अमल करके अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं। अगर आपका दिल सेहतमंद होगा तो आपकी जिंदगी सेहतमंद होगी। तो आप ये वो नुकात हैं, ये वो पॉइंट हैं जो मेरे दिल में थे कि मैं चाहता था कि आपको उसकी आगाही दे सकूं, और इसके लिए फिर भी इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। 7 नुकात हैं। सबसे पहले तंबाकूनोशी तर्क कर दें, तंबाकूनोशी तर्क कर दें। दूसरे नंबर पर नमक का इस्तेमाल करें, कम करें, नींद पूरी करें, ज़हनी तनाव को दूर करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, बाकायदगी से वर्जिश करें, फल और सब्जी खाएं। तो ये दोस्तों वो नुकात हैं, वो इक़दामात हैं, वो स्टेप्स हैं जिनके ऊपर आप अमल करके अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं। अगर आप अपने दिल को सेहतमंद रखेंगे तो आपकी जिंदगी सेहतमंद होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।